여러분을 지키시는 하나님과 언약은 바뀌지 않습니다. God who protects you and keeps you, his covenant does not change. 너무 어려움이 아프고 이렇게 하면요. 말씀도 보이질 않아요. When hardships comes, a lot of times you can't even see God's word. 내가 너무 힘든 일이 생기보니 어떨 때는 뭐 기도가 뭡니까 되지 않는 이런 상태가 됐단 말이에요. And you come to a state or condition where you can't even pray yourself. 근데 이걸 어떻게 해야 됩니까? There are many times like this, and what should you do? 그 이전에 알아야 될 게 있습니다. But there is something that you must know prior to this. 하나님께서는 로마서 8장 26절에 보면요. 우리의 연약함을 아시고 성령께서 우리를 탄식하며 도우신다고 해요. It says in Romans chapter 8, knowing our weaknesses, that the Holy Spirit, He knows us and He keeps us. 고난 당하는 것 같아도 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다. And it seems like we're going through hardships, but He uses everything for the good of His will. 이게 구원받은 자의 축복입니다. This is the blessing of those who have received 그래서 저는 salvation. 여러분이 기도할 수 있게 된다면 무조건 300%가 나와. If that's so, then you're able to begin. You start to know how to pray, and that's when 300% takes place. 기다리면 하나님 것이 보여. When you wait, you start to see the things of God. 증인이 되라고 했어. He's said to become His witness. 그것도 오직 And it says only. 증인은 본 사람입니다. And that's why a witness is someone who has seen. 증인은 알고 있습니다. A witness who knows. 증인은 가지고 있습니다. A witness who possesses. 여러분들이 언약을 잡는데 그러면 오늘 꼭 받아야 될 응답이 있으면 어떻게 응답받습니까? So today you must hold on to the covenant, and today through the sermon, what kind of answer must we receive? 놓치면 안 되는 게 첫 번째 겁니다. Of course, you must know the introduction, but do not lose hold of the first thing. 한나에게 큰 고통이 왔어요. We see the covenant of the passage today that a great suffering what came upon Hannah. 이거를 해결하려고 하니까 해결이 안 돼. And she tried to solve this issue, but she could not. 한나가 뭘 깨달았냐? And what did Hannah finally 나의 realize? 고통이 아니고 이 시대의 문제구나. She realized the sufferings that I'm facing is not a suffering, but 그렇죠? the issue or the problem of the age. 14대 사사를 지나가면서 이스라엘이 계속 고통을 당하는데 그 막을 남자 한 명도 없잖아요. The Israelites continue to face an attack and also hardships all throughout the 14 judges, and there's not a single man to block this again. 그러니까 언약 제대로 깨달은 And 거예요. so she correctly understood and realized the 나실인을 covenant. 주옵소서. She prayed for a Nazarite. 여기서 바로 하나님 역사하기 시작해요. This is where God started to work right 그렇죠. away. Isn't that so? 한나가 이걸 본 거예요. It was Hannah who saw this. 그때부터 벌써 And 열리기 시작. it was from that point on that everything started to open. 두 번째입니다. Number 2. 이 어린 사무엘이 당하는 문제는 사실상 현실 문제였습니다. The problems that this young Samuel was facing actually are the problems of reality. 어린 사무엘이 당한 이 고독과 어려운 문제가 나의 문제 아님을 깨달았어요. And Samuel, who was going through this tremendous loneliness and problems, he realized these are not simply my problems. 아무도 언약 곁에 누운 자가 없다 이 말이에요. This is a problem of the church. This is a problem of my family because nobody was lying down next to the Ark of the Covenant. 그리고 이제를 보니까 말씀이 다 끊어져 버렸다. And so number 2, in verse 2, it says that the words of the Lord had 큰일 come 났죠? down. It's a big problem. 이상이 보이지 않네. It was a point where they were not able to see him anymore. 엘리의 눈이 어두워져 버렸다. And so the eyes of Eli had turned 그래 dim. 자기 처소에 누웠다. And he was lying down in his usual place. 어린 사무엘은 등불을 끄지 않고 그 언약 곁에 누웠다. And young Samuel, without turning off the lamp of the Lord, he was lying down next to the Ark of Covenant. 그때였습니다. It was at that time 하나님의 음성이 사무엘에 들리세요. that the voice of God came upon Samuel. 여러분에게 성취될 하나님의 말씀이 임하면 막을 자 없습니다. When the words of God that will be fulfilled come upon you, nobody will be able to stop you. Change. 영적 서밋이 시작됐습니다. It was the start, the beginning of the spiritual summit. 이날로부터 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지를 않았다. It was from this day forth that none of Samuel's word fell to the 기도하며 ground. 여러분의 외로움이라고 생각하면 안 됩니다. Your loneliness, do not simply think of it as 하나님의 loneliness. 음성을 듣는 시간이다. It is a time to hear God's 그렇죠? voice. 하나님의 계획을 보는 시간. Your suffering is a time to see God's plan. 세 번째입니다. Number 3. 중요한 사건이 터졌어요. A very important event took place. 이 사건은
아무도 모르는 비밀 깨닫는 300%의 놀라운 일로 바뀌었어요. It's an incident that turned into a work of 300% where we're able to realize and understand all things. 어떤 사건이 벌어졌어요? Of course, it was a fulfillment of God's word, but what kind of event was this? 역시 블레셋이 쳐들어왔어요. The Philistines came to attack. 전쟁이 나니까 엘리 두 아들이 참전했다 죽어버린 거예요. And because war broke out, Eli's two sons went to war and they ended their lives there. 그 보고를 듣고 엘리가 너무 충격받아요. 쓰러지죠. 목이 부러져 죽어버린 거예요. Eli, who heard this report, he was so shocked, fell over, and he broke his neck and died as 그러니까 well. 언약궤를 뺏어버린 거예요. But we see that the Philistines took away the Ark of Covenant. 언약궤 곁에 누웠던 사무엘이 두 가지 중요하죠. 언약궤 곁에 누운 사무엘과 한마디도 말이 땅에 떨어지지 않았다는 사무엘입니다. And so this is very important. That young Samuel who used to lay next to the Ark of the Covenant and Samuel whose none of his words fell to the ground. 사무엘이 지키던 언약궤를 뺏어가 버린 거예요. The Ark of the Covenant that Samuel used to keep was taken away. 사무엘이 기도 안 했겠습니까? Do you not think that Samuel did not pray? 그렇죠. 이 사무엘이 이 받은 응답이란 말이에요. And so we're going to pray, hold on to this word, holding on to the passage of Samuel. And in the second service, we're going to be talking about the mitzvah movement. 여러분의 외로움은 진짜 중요한 것을 바꾸는 시간표입니다. But you must really come to realization that your time of loneliness is a 성경 time 잘 schedule to 보세요. change. 여러분이 당하는 고독과 외로움은 굉장히 중요한 하나님의 시간표입니다. Your time of loneliness is a great time schedule of God. 하나님이 만든 나를 찾는 시간이에요. It's a time for you to discover the God-given me. 하나님 앞에 나를 집중하고 몰입하는 시간이에요. It's a time to focus and concentrate on the Lord fully. 굉장히 중요한 시간. It's a very important time. 고독은 빈 시간이 아닙니다. 채우는 시간이에요. Loneliness is not empty times. It is a time where you're able to fill that time. 전도를 모르면 절대 영적으로 육적으로 가난을 면할 수 없습니다. If you do not understand what evangelism is, then spiritually, physically, you cannot overcome poverty. 선교 모르면요 재앙 막을 수가 없어요. If you do not know what missions is, you cannot block the impending disaster. 언약 잡으셔요. Truly hold on to this covenant and pray all day long. 두고 보세요. 잡기만 했는데 바뀌어. Wait and see. You simply hold to 이건 this covenant 특별한 and 기도입니다. answers come. 말세에 어떤 일이 일어나느냐? 예수님이 직접 설명했어요. 시작은 성삼위 하나님의 창조로부터 시작해서 이 세상의 끝은 예수 그리스도께서 심판주로 재림하실 때까지가 시작과 끝입니다. 말세는 언제냐? 예수 그리스도의 초림, 십자가, 부활, 승천 그 이후로 심판주로 재림하실 때까지의 모든 이 기간을 성경에는 말세다. 그런데 이 시기에 반드시 되어지는, 반드시 성취될 하나님의 언약이 있어요. 약속. 이 천국 복음이 땅 끝까지 증언되어야 하리니 그제야 끝이 올 거야. 지역 복음아. 그럼 난 뭘 해야 되겠냐? 또 말씀이 들어오는데 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. 거기에 깨달은 것이 하나님이 기뻐하는 말씀 운동. 전 세계 전쟁이 일어나도 그 환난 가운데 사명 있는 하나님의 자녀들, 언약 백성을 하나님이 보호하고 지키실 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 지금은 어떤 때인가 중요하죠. 건축과 영적 건축, 올바른 복음 운동을 위해서 그 본질적인 걸 회복하기 위해서 하는 건축은 하나님이 기뻐하시기 때문에 홀리 메이슨의 응답이다. 그리고 영적인 전투 중의 전투다. 불신자라 할지라도 교회 때문에 이 건물이 참 아름답구나 자부심을 느끼고 자랑스러워할 만큼 그런 건물이 되도록 거기에 중요한 본질을 회복해야 된다. 구원 역사와 복음 문화 회복, 응답의 영성을 체험하고 전달하는 내용을 담고 있습니다. 교회 중심의 전도운동. 교회가 바르게 일어나야 세상 살릴 수 있습니다. 저와 여러분은 지금요 인생 시험을 치고 있는 거예요. 버거운 시험을 주는데 문제는 답이 없는 인생이 있다. 저와 여러분이 여기에 답을 주는 증인으로 서야 되는 거예요.
기도 응답을 가지고 정인되는 것이 답 가진 인생에 누려야 될 인생의 방향입니다. 그래서 감사하게도 지금은 참 응답의 시간표다. 참된 전도 캠프. 지금도 복음받지 못하고 있는 99%를 향하여 그 속에 하나님이 구원받을 자를 준비해 놓고는 저들이 돌아오기를 원하고 있는데 교회는 거기에 관심이 없고 교회는 그 현장을 살릴 영적 힘이 없어요. 거기에 지역 살릴 올바른 지교회 응답 누리는 증인. 그래서 그 속에 숨겨져 있는 전도 제자를 찾아 이를 위해서 증인으로 가야 될 저와 여러분이 저와 여러분의 올바른 정체성부터 회복하는 것이다. 그래서 이거 할 수 있는, 여기에 쓰임 받을 수 있는 내 영적 상태를 회복하는 것이다. 전도팀의 구성, 응답 누리는 시간표 속에 있어야 돼요. 하나님이 땅끝까지 복음 증거하는 일을 위해서 쓰임 받는 시간표 속에 우리가 있어야 돼요. 이 내용을 저와 여러분 확인해야 됩니다. 항상 이스라엘은 하나님하고 핀트가 안 맞아요. 본질을 놓쳐버린 거예요. 본질을 놓쳐버린 성전에 있을 이유가 없죠. 건물이 자랑스러우면 안 돼요. 내용이 자랑스러워야지. 말세에 어떤 일이 있겠습니까? 미혹의 영이죠. 그 적그리스도, 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니, 이런 일이 있는데 이 모든 것은 끝이 아니고 재난의 시작이라. 하나님의 말씀과 현장이 너무 안 맞는 것처럼 느껴지는 거예요. 그 착각인데, 말세가 될수록 하나님의 말씀은 더 정확하게 맞게 돼 있어요. 세상이 발전할수록 사람들 마음속에 하나님은 없다. 영적으로 다 무너져요. 인간성 다 무너져요. 그 답을 하나님 주기를 원하시는 거예요. 변함없는 응답 속에 승리하는 저와 여러분 되시기를 살아계신 주 예수 이름으로 축원합니다. 깨어있어라. 시대에 동화되지 말고 시대를 분별해라. 그걸 해결할 수 있는 궁극적인 답은 몸된 그리스도의 몸된 교회 중심의 올바른 전도운동이 일어난 길밖에 없어요. 그래서 저와 여러분은 여기에 주역이 되어야 됩니다. 결단이 필요한 거예요. 지금 역사하시는 성삼위 하나님과 동행, 이 모든 것이 준비되어 있지만 그래도 기도하는 자에게 줄 거야. 실천해라. 도전해라. 그 어떤 일이 있어도 하나님은 하신다. 언약은 성취된다. 여러분의 고통이 알고 봤더니 시대의 문제인데 그게 시대의 답이라. 各位，你们的痛苦仔细看，原来是时代的问题，时代的答案。 이거 못 보면 안 됩니다. 如果看不到这个，绝对不行。 나에게 있는 문제는 시대의 답입니다. 我身上的问题是时代的答案， 두 번째 받을 응답입니다. 这是要第二个蒙受的第二个应允， 오직입니다. 就是唯独 오직 언약 잡은 사람. 唯独持定主约的人， 이거 이제 무섭거든요. 这个真的是很可怕的。 이런 인물이 나온 겁니다. 이게 이 사무엘입니다. 出来了这样一个人物，就是撒母耳。 그 속에서 나오는 오직 복음. 在这个之中出来的唯独 여호와만 바라라. 오직 기도. 你们要真心只归顺耶和华，只仰望他，唯独祷告。 이걸 온 세계 알리는 오직 정인. 无论在怎样的世界当中，唯独这人。 사단이 가장 싫어하는 것이. 有撒旦最讨厌的事情， 사단은 흑암이기 때문에 뭐 말할 필요도 없어요. 撒旦是黑暗，没有必要再讲多讲了，对吧？ 가장 싫어하는 게 뭔지 압니까? 知道撒旦最讨厌的是什么吗？ 미스바 운동입니다. 就是米斯巴运 이 动。 미스바라는 이런 이 무슨 말인가 하니까요. 미스바란 말은 망대라는 말이에요. 这米斯巴是什么意思呀？就是 물론 望 그 楼的 지역 意思。 이름인데 망대란 뜻이에요. 当然，米斯巴也是那个地名，可是它本身就有望楼的意思。 여러분이 이런 빛의 망대를 세운다 가장 싫어하는 거예요. 你们筑起了这样光的望楼，这撒旦最为讨厌的。 그러니까 블레셋 마음속에 들어가서 블레셋이 막 벌떼같이 달라들면 일어나는 거예요. 所以撒旦进入非利士人的心中，让他们大大惊起过来，攻打以色列。 핑계 대고 있어야 되는데 하나님께서 행하신단 말이에요. 本来总是找借口，但是神要亲自来做。 여러분의 일을 하나님이 하신다 이거예요. 各位，你们的事情神要亲自来做。 맨날 계산하고 있어야 되는데
很多人每天要算计嘛， 믿음으로 나옵니다. 但是得靠着信心出来， 하나님이 하셨잖아요. 因为神来做嘛。 이런 거 하면 사단이 가장 싫어해. 这个是撒旦最为讨厌的， 사단이 무릎 꿇는 날이 있어요. 有让撒旦屈膝的那天， 언제입니까? 是什么时候呢？ 이스라엘 나라에 7 재앙 임했는데 완전히 언약 잡은 소수의 사람이 일어나서 그걸 해결해 버린 거지. 以色列起来了7个灾殃，但是少数的拥有福音的人，他们完全持定了神的约，站起来了。 이 말이 로마서 16장 17절 20절에 나왔지요. 사단이 무릎 꿇게 될 것이다. 这句话他们解决了一切。罗马书16章17到20节里头说，叫撒旦践踏在他们的脚下。 한마디로 오직 여호와께로 돌아오라. 一句话就是说，要单单归顺耶和华。 그러면서 무슨 오직을 설명해? 那么是要说明什么样的唯独呢？ 무슨 오직입니까? 是什么样的唯独呀？ 우리는 어떤 망대를 세우고 무슨 성전을 지을 것인가? 也就是说，我们要筑起什么样的王楼，要建造起什么样的圣殿 이런 呢？ 답이 나옵니다. 这里面出来了答案。 첫째입니다. 第一个， 오직의 정체성을 회복해라. 要恢复唯独的本真， 이건 우리가 누군지 아느냐? 오직의 정체성을 회복해라. 知道我们是谁吗？要恢复唯独的本真， 오직 여호와께 돌아와 그만 섬겨라. 要一心归顺耶和华，单单的侍奉他。 뭔 말입니까? 这什么意思呀？ 오직 빛을 누리고 전해라. 要唯独享受那光，并且去传递这光。 전 백성은 미스바로 모이라. 全百姓要聚到米斯巴。 이 모이란 말이 이 이름은 예배거든요. 여러분이 합심 기도의 능력이 뭔가를 안다면 굉장한 일 벌어질 겁니다. 这里的聚集就是指做礼拜。如果大家知道核心力量，核心祷告力量如何的话，就真的会发生惊人的事情。 그 새벽 기도하는 거, 수요 예배하는 거, 금요일 이런 걸요. 확실한 생산적 주제로 두고 하셔야 돼요. 所以这个凌晨祷告啊，还有我们周3、周5的礼拜，真的要确实的拿着这样的部分来做。 두 번째입니다. 第二个， 미스바에서 뭘 했냐는 겁니다. 在米斯巴里头做了什么呢？ 오직의 근원을 회복해라. 要恢复唯独的根源。 이때가 있는 핑계 그 말이 안 되는 거예요. 근원을 회복해라. 直到现在为止，所有的借口都不像话，要恢复。 불에서 쳐들어오면 전쟁 준비를 하든지 피하든지 해야 될 거 아니에요? 아닙니다. 非利士人攻打过来了，那么我们要做好应付战争的准备或者逃避，对吧？全然不是。 이때 어린 양을 잡아 피제사를 드렸어요. 那个时候抓了一只羊羔，献了血祭。 그때 하나님은 우레를 내려가지고 블레셋 박살을 내버려요. 那个时候，神降下了这样的冰雹，完全打倒了非利士人。 무슨 말인지 알아야 되는 겁니다. 我们得听懂什么意 근원 思。 회복해야 돼요. 也就是说，我们得恢复根源。 창세기 3장 15절에 있는 그 권세를 회복해라. 要恢复创世记3章15节那个权柄， 흑암에서 완전히 해방된 걸 회복해라. 要恢复在黑暗当中完全得释放的部分。 거기에서 미스바 제단을 쌓은 거예요. 在那里面筑起了米斯巴的祭坛。 뭔 말입니까? 什么意思呀？ 영적 세계를 보고 영적인 지식과 힘을 얻은 거야. 看着属灵的世界，要得到属灵的力量与属灵的知识。 세상 사람들은 몰라요. 世上的人并不知道， 이때 하나님은 우레를 바라여 블레셋을 친 겁니다. 那个时候神大发雷声，惊乱了非利士人。 세 번째입니다. 第3点， 오직 전달할 미래 회복해라. 要恢复传递唯独的未来。 여기다가 돌을 세워 후대가 볼 수 있도록 에베네셀을 기념해라. 做了什么呢？在那里面筑了石头，然后给石头起名叫以便以谢，为了让后代知道。 이건 이제 미래를 위한 겁니다. 这个是为了未来的事情。 에베네셀 이 말은 하나님께서 여기까지 우리를 인도하셨다. 所谓一变一谢，是指到如今耶和华都帮 그 助我们。 증거를 세워라. 也就是说，立起这个证据。 왜 세웁니까? 为什么要立起来呢？ 후대에게 말하도록. 为了告诉后代， 미스바에서 이런 일이 있었는데 이 사실을 후대에게 말하도록. 在米斯巴曾有过这样的事情，为了告诉后代们， 이 후대는 전 세계 전달해야 된다. 要让这些后代传递到全世界， 미스바 성전을 세워라. 所以要筑起米斯巴圣。 왜? 우리는 후대 앞에서 내 생을 걸고 무엇 때문에 이런 성전을 지어야 되느냐? 我们为什么要在后代的面前献上我们的整个一生来建造这样的圣殿呢？ 망대, 여정, 이정표가 있는 성전을 준비해라. 要准备有777的望楼里程碑的圣 왜냐? 殿， 그래야 세계 알려지니까. 就这样才能告诉全世界。 이 미스바 운동은 전 세계로 알려진 거예요. 这米斯巴运动是传遍了全世界的。
7포인트의 사람이 오는 성전을 준비해라. 要准备7个要点的人们能够过来的圣殿。 남길 자를 준비하기 위해서 하나님이 남은 자를 두셨어요. 为了准备 그렇죠? 이게 포인트입니다. 留下人的人，神准备好了 여기 承诺 모든 的人， 역사가 바뀌는 거예요. 这个是要点，不会改变的。 하나님은 세계 살릴 순례자를 준비해놨어요. 神准备好了要救活世界的朝圣者， 진짜 영적인 힘을 길러서 정복할 사람을 준비해놨어요. 准备好了真的培育属灵的力量，要去征服世界征服者。 전 세계 흩어진 것처럼 보이지만 하나님은 파송된 자죠. 흩어진 자를 준비해놨어요. 看上去是分散全世界，但是神派送的是神准备好的分散的人， 지역을 지킬 만한 파수꾼들 준비했어요. 准备好了能够守护整个地区的守望者们。 가라고 하지도 않았는데 전 세계로 파고들어가는 정탐꾼을 준비해놨어요. 没有让他去，但是渗透了全世界这样的侦探们探子们已经准备 만민을 好了。 위해서 길을 드는 자를 준비해놨어요. 神准备好了为了万民树立大旗的 이게 人， 모든 것입니다. 这里面就是一切。 7대로를 준비해라. 要准备7条大路， 237이 올 수 있는 교회. 237能过来的教会。 두 번째, 5천 종족이 올 수 있는 교회. 第二个5000族群能够过来的教会。 세 번째, TCK, CCK, NCK가 올 수 있는 교회. 第三个 TCK、CCK、NCK 能够过来 네 的教 번째, 会。 세 가지 뜰이 있는 교회. 第三个有3个院子的教会。 다섯 번째 뭡니까? 第5个是什么 금토일 呢？ 시대 여는 교회. 要打开周末3休日时代的教会。 여섯 번째 뭡니까? 第6个是什么呢？ 묵상 시대를 여는 교회. 是打开默想时代的教会。 마지막은 뭡니까? 最后一个是什么呢？ 300% 인턴십 할 수 있는 교회. 能够300%做实习的教会。 그게 7대로예요. 这个就是7条大路。 외로움은 나를 바꾸는 시간표. 구원받은 나를 지키시는 하나님과 바뀌지 않는 언약, 우리의 연약함을 도우시며 기도하시는 성령님으로 말미암아 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시는 오직 증인 되게 하심을 감사드립니다. 나의 고통은 고통이 아니고 시대의 문제임을 깨닫고 시대적인 답을 붙잡게 하옵소서. 나의 문제, 외로움, 고독은 사실상 현실 문제임을 알고 하나님이 만든 나를 찾고 나를 집중, 몰입하는 시간 되게 하옵소서. 사건 속에서 아무도 모르는 300% 비밀을 깨닫고 미래 보는 눈이 열리게 하옵소서. 언약 붙잡게 하옵소서. 마지막 때의 징조. 반드시 성취될 세계복음화의 언약 속에 우리를 부르신 하나님께 감사드립니다. 지역을 살리는 응답을 누리게 하시고 본질을 회복한 건축과 영적 건축의 주역되게 하옵소서. 인생의 시험 속에서 5가지 확신을 통해 기도 응답받아 증인되는 답 가진 인생 되게 하옵소서. 영적 상태와 정체성을 회복하고 시대와 동화되지 않고 분별하여 몸된 교회 중심의 올바른 전도운동, 전도 캠프를 누리게 하옵소서. 미스바 성전을 세우자. 오직 피제사의 언약 붙잡고 사탄의 역사를 꺾는 미스바 운동. 오직 복음, 오직 기도, 오직 증인 되게 하심을 감사드립니다. 이방신을 버리고 오직 하나님만을 누리고 전달하며 예배와 합심 기도의 능력을 누리는 오직의 정체성을 회복하게 하옵소서. 하나님이 주신 사탄을 꺾고 흑암에서 해방되는 권세, 영적인 세계를 보고 영적인 지식과 힘을 얻는 오직의 근원을 회복하게 하옵소서. 우리 교회가 망대의 여정, 이정표가 있는 성전, 7포인트 사람이 오는 성전, 7대로를 준비하는 미스바 성전을 짓게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와
열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.